Yeah, demo is about you are doing simulation for the flying, okay, flight. So you're going to become a captain, and you are sitting in a simulation control room, okay. So in simulation control room, you have to follow all the rules. You can't forget to make a brake, or you can't open the full throttle because you're gonna crash then. So you have to follow all the rules even you are in a simulation room, okay, cabin. So journal is very important during demo, so it can become your habit during the live trading sessions, right? So now the next session is introduction to charts. Everybody knows about the charts. We have charts for 1 second, 2 seconds, 10 minutes. So standard scalper trading analysis for the candlestick is 5 minutes, but 5 minutes is not the maximum time frame they are doing it. So okay कर देने 30 minutes, 1 hour, 4 hour में switch कर देने है ना. So higher the time frame candles, more strong the confirmation. Okay, stronger the confirmation I can say. Okay, so start from your analysis from 4 hour, then switch to 2 hour, 1 hour. If it is giving the same level of support and resistance, so these are the important levels, and you can run your trade based on the confirmation of candlestick patterns. So here candlestick patterns works. Okay. So any question about the charts? No, chart वैसे तो किसी देखने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझने में. Of course जी charts ਨੂੰ actually मैं इन्ना का देखा कि वाईफाई जैसे करना कहते यार बस सारा दिन charts देख रहे हो है ना, मतलब same here with the same here. Okay, सृष्टि देख लो थोड़ी कंप्लेंट हो रही है. Okay, सृष्टि भी नहा ली है, पपी भी कह रही है, हरिंदर थोड़ी भी कंप्लेंट हो रही है भाजी थे. Okay, no problem भाजी, इतना ही भाजी सब कुछ निकलना फिर basically से को suppose अपना point रहते हैं. Okay, forget your husband for a couple of months, so you can have all the time together, all the time free for you guys. Okay, so candlesticks ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਸੇਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਚਾਰਟਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. I was this much crazy as Harinder said, you know. You want me to discuss that incident, Pavi, here about candlesticks? How much he loved candlesticks? When she was during her last days of delivery, okay, she was about to deliver the gentleman, the junior one. Oh man, Harinder. No, I was in the labor room. Oh my God, that is more concerning now. Okay. ਸੋ ਸ਼ੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ. ਭਾਜੀ ਆ ਕੈਂਡਲ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਓਕੇ ਹਰਿੰਦਰ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਅਫੈਂਡਡ. ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਸੋ ਟਰਸਟ ਮੀ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਰਾਈਟ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ, ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਹੀ ਡੈਮ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਓਕੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਹਿਸ ਟਾਰਗੇਟ, ਓਕੇ, ਔਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹਿਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ. ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋ. ਸੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. ਮੈਦਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਵ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਸੋ ਫਾਰ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ. ਓਕੇ, later on, see, I was waking up 2:30 in the morning when this market starts, maximum 3 in the beginning, but this much dedication is not good because you are feeling tired and you can't even concentrate all the day, all the time on candlesticks. So 3-4 hours, keep watching the 4 hours candles, how it reacting, how it going. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਠਾ ਲਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ. ਮਾਰਕੀਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਮੂਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ. ਓਕੇ, you can run the demo if you find it suitable. Okay, so candlesticks ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ.
कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स ने डोजी कैंडल्स उसके बाद इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग कोई ना तुहानू याद रखने की लोड़ नहीं हैगी ओके कैंडल स्टिक की शेप नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल सैट की बन रहा है पैटर्न की बन रहा है मल्टीपल कैंडल्स ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ सो एक डायरैक्ट इंडिकेशन होंगी है तो 95% जी कैंडल्स अगर किसी राइट प्लेस से बन रही है जिमें इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग स्पोर्ट लेवल पे बन रही है स्पोर्ट लेवल 30 मिनट दी है व्हाट डज इट मीन कि यस दिस इज अपॉर्चुनिटी टू बाय ओके अगर अप ट्रेंड हैगा अगर डाउन ट्रेंड है देन इट कैन बी पुल बैक सो बी केयरफुल ओके सो कैंडलस्टिक चार्ट्स मतलब बहुत जरूरी है ने ओके कैंडलस्टिक पैटर्न्स रीडिंग उन्होंने थानू आनी चाहिए वो प्रैक्टिस नाल आएगी हर पेयर को खोल खोल के देखो एक्सैप्ट गोल्ड कला गोल्ड नहीं देखना बाकी भी देखो थोड़े पास तो नासडैक हैगा यूएस टच हैगा ओके यूएस टैक सॉरी नॉट टच सो थोड़े कोल बाकी पेयर्स ने क्रॉस पेयर्स ने जो मेजर पेयर है फिर एक्सोटिक पेयर्स ने देखो कि किमें दी कैंडल्स जी हैगी किमें रिएक्ट कर रही है उस पेयर के ओके सो बेस्ट सूट होएगा सो गोल्ड के नाल एक पेयर होल भी अटैच कर सकते हो बट लेट इट रन फॉर सम टाइम विद वन कमोडिटी ओनली ओके सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स दे विच चार्ट्स दे विच किसी ने कोई क्वेश्चन होवे वीर जी उस तरफ से 5 मिनट लिए वॉच करना है या लाइक स्टार्टिंग देना या इसको ज्यादा भी कर सकते हैं 5 मिनट 15 मिनट है हाफ आवर या एक आवर लेस प्रैक्टिस एक जी अपना प्रभदीप सिंह तुसी यूएस तो हो राइट जी मैंने दिल्ली में लगाया तुसी लुधियाना ओके सो की है ना अपने 5 मिनट की जी कैंडल होएगी वो असी एंट्री कन्फर्मेशन कैंडल होएगी ओके सो लेकिन असी कल्ली 5 मिनट की कैंडल्स नहीं देखना क्योंकि जो 5 मिनट का चार्ट होएगा ना की होएगा वो हो सकता है कि वो थानू अप ट्रेंड दस रहा है लेकिन ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड हो सकता है ठीक है जी तुसी की करना है तुसी 4 आवर तो शुरू करना ओवरऑल ट्रेंड डिसाइड करो कि ट्रेंड की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है फिर तुसी देखो कि पुल बैक तो नहीं आ रहा 5 मिनट जो अप ट्रेंड होएगा ओके सो उसके बाद जो है 30 मिनट ਨੂੰ देखो फिर 50 मिनट ਨੂੰ देखो फिर 5 मिनट ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ HTF to LTF ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੈਂਡਲਸ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਆਵਰ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 4 ਆਵਰ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੈਲਪਰ ਹੋ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਂਡਲ 5 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਜਰਲੀ ਇੰਟਰਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 30 ਮਿੰਟਸ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲਾਈਕ 50% ਤੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 75% ਜਾਂ 80% ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਫਰਮ 30 ਮਿੰਟਸ ਟੂ 5 ਮਿੰਟਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਓਵਰਆਲ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੈਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੈਂਡਲ ਕਦੇ ਵੀਕਲੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚ ਬਾਏ ਤੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਚ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ
नेक्स्ट लेवल तो कितों भी वो फ्लिप करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। ਜਾਂ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ એનર્ਜਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਵਿੰਗ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹਲੇ, ਇਹ ਸਵਿੰਗ ਲੋ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, 1 ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਕੈਂਡਲਸ ਹੈ ਇਹ, ਓਕੇ, ਬਾਰ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੈਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਫਲੋਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਨਵੈਲਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਟਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਰੇਂਜ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਸਾਈਡ ਮੂਵ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਐਕਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਸੋ ਗੋ ਹੈਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੱਕ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੈਵਲ ਹਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੇਲੀ 4 ਆਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਗਨਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 ਆਵਰ ਨੂੰ। 4 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੇਮ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। 4 ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਰਿਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਲਰਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪਸਾਈਡ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਪਸਾਈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੀਪੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਐਨੀ ਚਾਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਸਿੰਪਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਊਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਓਲੰਪਿਕ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ, ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਓਕੇ।
लेकिन शार्प शूटर की एक निशानी होंगी ना, उन्होंने कूणियां जड़ियां होंगी ना, उनकी स्किन बहुत मोटी हो चुकी होंगी, क्योंकि वो बहुत आवर्स एंड आवर्स बैठे रहते हैं एक पोजीशन से बिना हिले। ओके, सो ट्रेडर्स का भी यही है सेम, वी हैव टू कीप वाचिंग द चार्ट्स। सानू अपनी करैक्टर दे नाल, परसनैलिटी नाल, तुसी कह सकते हो तुसी स्कैल्पर हो, नो, थानू टाइम लगेगा आप ये डिसाइड करन कि मैं स्कैल्पर वधिया करदा वां या डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, राइट। सो तुसी हले कुछ भी डिसाइड नहीं करना, स्कैल्पिंग प्रैक्टिस करो, बार बार लॉस हो रहे, वीकनेस लभो, नहीं लभदी, डे ट्रेडिंग शुरू कर दो, पोजीशंस नू होल्ड करना शुरू कर दो लॉन्ग समय लिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू डिसाइड कि तुहाडी किस तरह की नेचर हैगी, तुसी किस तरह के ट्रेडर हो। जिवें तुसी एक आर्टिकल पढ़ो Economics.com ते, तुहानू पता चलेगा तुहाडा माइंडसैट किस तरह का माइंडसैट है। तुसी पढ़िया ना आर्टिकल सारे ने, ट्रेडिंग माइंडसैट एक ब्लॉग हैगा जी भाजी, तुसी पढ़ के अपने आप ईमानदारी नाल ये डिसाइड करना है कि मेरा माइंडसैट किस तरह का हैगा। जे तुसी एक फिक्स माइंडसैट दे मालक हो, तुहानू बहुत ज़्यादा वर्क करने की लोड़ है। क्यों? क्योंकि फिक्स जिहड़ा माइंडसैट हैगा है वो तुहानू सानू ग्रो नहीं होण दिंदा, सानू उहनू पहलां चेंज करने की प्रैक्टिस करनी पेगी। सो पहला तो ये डिसाइड करना कि साडा माइंडसैट किदां दा है। ओके, ये असीं फर्दर डिस्कस करांगे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स विच। ओके, सो कैंडलस्टिक्स का पता लग गया, कैंडलस्टिक रीड किदां करनी हैगी है, ते पैटर्नस जिहड़े हैगे ने तुहानू पैटर्न सारे पता है कि वैज, फ्लैग्स, इन्हां दा नाम याद रखने की लोड़ नहीं हैगी। मार्केट जदों भी कोई स्ट्रक्चर बनदा, तुहाडी अखां इन्नी ट्रेन होनी चाहिए कि उहनू अपने आप डिटेक्ट करे कि इत्थे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बार बार मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्विच करके देखना। तुसीं ये नहीं कि 5 मिनट ही बैठे रहो सवेर से शाम तक, ठीक है। हफ्ता तुसीं 5 मिनट तो बाद स्विच ना करो, नो, तुसीं डेली में स्विच करना है। 4 आवर तुहानू कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तुहानू 30 मिनट कुछ ना कुछ नज़र आएगा कि ये इनगल्फिंग बन रहा है, या अपना वैज बन रहा है ना, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, राइट, या डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, की है। सो यू हैव टू गो थ्रू इट, डिटेक्ट करो, उहदे ब्रेक होने का स्ट्रक्चर का वेट करो। सो रिटेस्ट तो बाद अपना जिहड़ा ट्रेड लाओ। कैंडलस्टिक दी शेप्स, इहदे पैटर्नस, जिन्हों असी मल्टीपल जिहड़ी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनांदियां है ना, एक तो कल्ली कैंडलस्टिक भी मैटर करती, जिवें इनगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, दोजी हो गया, राइट, ट्वीजर हो गए, राइट, 5-7 तरह की कैंडल्स है इस तरह की शेप वाइज, वो तो मैटर करती है सिंगल भी। लेकिन जो वो मल्टीपल कैंडल्स आवर्स एंड आवर्स दे विच एक स्ट्रक्चर बनांदियां है, वो पैटर्नस कहलाया जाता फिर। ओके, पैटर्नस भी मैटर करते हैं। ओके, किसी ने एक बहुत एमिनेंट ट्रेडर ने पूछा कि डू यू बिलीव इन इंडिकेटर्स? ही सेड, "Oh, I damn care about indicators because they are reflecting the past price." Okay, so it is not concerned with your future trading decisions, you know, but I do believe the patterns, because ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੈਟਰਨਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਸ ਯਾਦ ਨੇ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਅੱਧਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਓਕੇ, ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, 1900, 1950, 2000, 2050 ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਸੋਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫੇਥ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ 786 ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ 786 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ 13 ਨੰਬਰ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਲੱਕੀ ਨੰਬਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪੈਟਰਨਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਧਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਜਾਂ ਡਬਲ ਟੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਡਬਲ ਟੌਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੋਵਿਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਟੌਪ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਬਲ ਟੌਪ ਕੈਂਡਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਡ ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ,
ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਫੇਮਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ 200 EMA ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਸੈਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। so far any question guys? ਨਹੀਂ। okay, so ਚਾਰਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, 3 to 4 hours ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਕੈਂਡਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਦਤ तो पहला न्यूज़ देखो। ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਇਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ FOMC ਹੋਈ ਆ, ਅੰਕਲ ਪਾਵਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਇਸ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਗੋ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਵਿਕਸ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਸੈਲਰਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਇਰਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਲਰਸ ਤੋਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਵਿਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਬਟ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੀਚੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਬਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਇਨਗਲਫਿੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੈਮਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਗੋ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਕਸਟ TP ਤੱਕ, ਓਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਟੂ एवरीवन? ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, investing.com ਤੇ forexfactory.com ਤੇ, ਰਾਈਟ। everybody, anybody, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਚਾਰਟ, investing.com ਖੋਲੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ 3 ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਵੋਲਿਊਮ ਡੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਲਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰਦਰ। ਅਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਹਾਂਸਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟਸ ਇਟ ਬਿਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰੇਟ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ FD ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਟਗੇਜ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀ $1 ਦਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂ $1 ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ $1.5 ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ PR ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਹੈਲ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 50%, ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ?
ग्रेट, चलो नेक्स्ट। सो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट। सो कैंडल स्टिक देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैंडल ही देखनी ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ USA, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਟੀਚ ਅ ਲੈਸਨ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ US ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਸੀ ਉਹ, ਡੋਜ ਕੋਇਨ, ਨੋ ਨੋ ਡੌਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਡੋਜੀ ਕੋਇਨ, ਡੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਡੋਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਸ਼ੀਬੂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਸ਼ਿਬੂ, ਇਹ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਬੂ ਇੱਕ ਡੋਜ ਕੋਇਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਟ ਕੋਇਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਵੀਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੋਜ ਕੋਇਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਜ ਕੋਇਨ ਦੀ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, $42 ਬਿਲੀਅਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਜ਼ ਡਨ, ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਆਮ ਡਨ ਵਿਦ ਸ਼ਿਬੂ। ਔਰ ਸ਼ਿਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਿਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ investing.com ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ 3 ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ 골ਡ ਨੂੰ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ investing.com ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਲਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਸ ਇੱਕ investing.com ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਰੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ 15 to 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਆਪ ਵੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਚਾਰਟਸ, HTF to LTF, ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਸਟਰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਭਾਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। one second.
ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ 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 ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। One second. ਯੈਸ ਯੈਸ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। Okay. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੈਲਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 골ਡ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ। 골ਡ ਦਾ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। 골ਡ ਦਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖੇਗੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 30 ਮਿੰਟਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆ 1955 ਦਾ, ਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਪੋਰਟ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਚੂਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ 4 ਆਵਰ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਲੋ ਦਿਖੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 4 ਆਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਿੰਗ ਲੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਆ ਲੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ। ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਵਿੰਗ ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਸਵਿੰਗ ਹਾਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਹਾਈ ਇਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ 6th of June ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਹ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ
ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਫਰੋਮ 43 ਟੂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 63 200 ਪਿਪਸ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਿੰਗ ਲੋ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਵਿੰਗ ਹਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਿੰਗ ਲੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਡੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਅਪ ਟੂ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਟਿਲ ਹੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਗਈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ COC ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ, ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਆਊਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰੋਮ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਫਰੋਮ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ COC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ COC ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਨ ਅੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਅ ਵੀਕ ਔਰ 10 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨਸ? Yes. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯੈਸ। Next topic है जी भाजी, very वीर भाजी, very well presented, Harinder. Thank you so much. Now next topic Thank we you. have to clarify is trading time frame and time zones. How you are trading and in which time frame and in which time zone. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਲੰਡਨ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਯੂਏ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੇਬੀ ਪਿਪਸ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, babypips.com ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਬੇਬੀ ਪਿਪਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ। ਸੌਰੀ ਹਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ। 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਥੋੜੇ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਿਪ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਕਲਰ ਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ, ਗੂਗਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਟਵਿਜ਼ਰ ਬੋਟਮ ਔਰ ਵਟਐਵਰ, ਪੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਇਮੇਜਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर ਕਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਹੋਏਗਾ with explanation pattern by pattern, okay, candlesticks by candlesticks, so एक पूरा पेज होएगा। so only about the candlesticks, क्योंकि ये मेन नॉलेज हैगी है। बन चुके ने सारे पोस्टर्स वगैरह, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। so it is going to be by Tuesday or maximum by Wednesday, ਬਸ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯੂਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 4:30 ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਅਭੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਰਿੰਦਰ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਮਿਲਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 40 to 50 ਪਿਪਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਮਿਲਣ ਦੇ 95% ਚਾਂਸਸ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ। ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੈਲਪਰ ਤੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, which I believe, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਬਟ ਮੈਂ you are not trader ਭਾਜੀ, you are mentor। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਪੈਨ ਸੀ ਓਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਰਸਟ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਾਲੀ ਕਲਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ, ਅਪਸਾਈਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। So always trade from higher to lower time frame. Clear है जी सारे में? ਬਿਲਕੁਲ जी भाजी। नेक्स्ट टॉपिक भाजी। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ, ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਫॉर ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। So thank you very much, Nindar. Now I will take the mic.
ਰਾਈਟ। ਯੈਸ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ RSI ਵੀ ਲਾਓ, ਮੈਕਡੀ ਵੀ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਟਰਸਟ ਮੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਡੇਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਵਿਚ ਕਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਵੀਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਡੇਲੀ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਪਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਏ ਹੈਗਾ, ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੈਲ 'ਚ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੈਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਲ। ਮੇਜਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 80% ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਫੜ ਸਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ, ਅਪਸਾਈਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਯੈਸ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ 60% ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ, ਡੈਥ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਿਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਸ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਇਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੇਸ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੇਸ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਖਿਆਲੀ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ? ਯੈਸ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਲਾਈਟ ਗਈ, ਸੁੱਚ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ਲੈਸ ਬੰਨਦੇ ਆ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ,
है ना, क्योंकि साडी प्रैक्टिस हो चुकी है। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमन्स आल्सो डोंट माइंड, ओके, प्रैक्टिस मेक्स ए वुमन परफेक्ट, सो वी आर वेरी इंपार्शियल। सो सैकेंड, सो चैकलिस्ट नूं अपने नाल रखना, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कल तक चैकलिस्ट शेयर कर दांगा एज ए पोस्टर, तुसी प्रिंट कर सकते हो, सामने ला सकते हो, अपने सिस्टम च रख सकते हो। हर ट्रेड नूं एंट्री करन तो पहला वो चैकलिस्ट चेक करनी कि मैं ओवरऑल ट्रेंड चेक किया, कि मैं पैटर्न चेक किए, कि मैं वॉल्यूम टाइम ते ट्रेड कर रहा, ठीक है, कि मैं कोई ट्रेंड लाइन चेक की, कुछ भी मिस नहीं होएगा जो तक थोड़ी सारी चीज़ां टिक नहीं ना होणगियां, एंटर नहीं करना। कुछ दिनों के बाद थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड उस चैकलिस्ट नूं अडैप्ट कर लेगा, तो तुहानूं उस चैकलिस्ट की भी लोड़ नहीं हैगी, किसी होर नूं दे दिओ, ठीक है, या उन्होंने फाड़ के सुट दो, कांटा मार दो, तुहाडे दिमाग विच वो चीज़ फीड होगी, तुसीं उन्होंने हुण बिना देखे भी चैकलिस्ट तुहाडे ब्रेन नूं चैक करेगा कि हाँ जी ये चीज़ मिस कर रहा है, कि मेरा रिस्क रिवार्ड सही है, कि मेरी पोजीशन साइज सही है, कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड तो नहीं ट्रेड कर रहा, मैं बाय सैल ते सैल च बाय कर रहा, ठीक है। सो वो चीज़ तुहानूं जिहड़ी हैगी बहुत वड्डे लॉस तो बचाएगी, कि मेरे लिए लॉस नूं बचाना प्रायोरिटी हैगा, प्रॉफिट तो वो जिहड़ा कदी हले साडे कोल आया नहीं हुण तक, ठीक है। तुसीं जदों ट्रेड प्लान कर रहे हो, तुसीं एक अनएक्सपैक्टेड प्रॉफिट लई वो पैसा जिहड़ा तुहाडा हले है नहीं, वो सोच के अपना एक असल पैसा ला रहे हो स्टॉप लॉस दे विच, राइट। सो स्टॉप लॉस नूं बचाना, प्रोटैक्ट करना जिहड़ा हैगा वो साडी पहल होनी चाहिदी है, क्योंकि स्टॉप लॉस साडा असल पैसा लेके जाएगा। सो नैक्सट जिहड़ा हैगा इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी है, ओके। रिस्क मैनेजमेंट की होंदी है, किवें असीं मैनेज करना है, तो कुछ मेरे वीर कहंदे ने कि साडा जिहड़ा मन हैगा सानूं बर्बाद कर रहा, सानूं असीं इमोशनली जिहड़े हैगे उदों सानूं ब्लैकमेल करदा है, ओके। सो जिहड़ियां आह चीज़ां हैगी जिहड़ी मतलब परेशान करदियां ने सानूं, ठीक है। सो अपनी ट्रेडिंग नूं इंप्रूव करन लई रिस्क मैनेजमेंट नूं समझना ते उहनूं स्ट्रिक्टली फॉलो करना। हुण मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंपोर्टेंट टूल्स है, अमर तेन चुप कर यार, मेरी पूरी ट्रेडिंग की ना ऐसी बेहतर रिकॉर्डिंग दी यार। सो रिस्क मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी अपने अकाउंट नूं एक कंट्रोल्ड लॉस असीं लेना है, लॉस हो सकता है, तो स्टॉप लॉस का मतलब है कि लॉस ये साडा पैसा जा सकता है। ये अपनी साइकोलॉजी नूं अडैप्ट करो, मेनटेन करो, ताकि सानू स्टॉप लॉस के हिट होने से दुख ना हो, क्योंकि असीं वो पैसा ऑलरेडी साइड कर चुके हैं, ओके। जिवें कि सानू पता है 2% असीं अगर अपनी टोटल कैपिटल साडी $100 होवे, $500 होवे, 5000 होवे, ठीक है, जिहड़ी साडी कैपिटल है जदों तक असीं उहनूं कंट्रोल्ड वे यूज़ नहीं करांगे, एक ट्रेड भी उहनूं सारी नूं खत्म कर सकदी है। कई नाल इत्थे होया भी है, राइट, तो सब नाल होया आलमोस्ट, जिहड़े मेरे नाल भी होया, बट मेरा कदे अकाउंट फ्लो नहीं होया, ये मेरा एक ट्रैक है, ओके। सो रिस्क मैनेजमेंट जिहड़ी हैगी ਉਹਦਾ पूरा एक चैप्टर, पूरा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पूरा एनालिसिस वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ भी करांगे YouTube ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਪ ਲॉस ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ मेरी गलती की सी यार, मेरा इन्ना लॉस नहीं सी होना चाहिए, क्यों मैं ज़्यादा क्यों ले लिया। जनरल से जाओ, वीकली चेक करो, ये मेरी गलती सी, यस मैं 2 की बजाय 10% कैपिटल ते रिस्क लिया सी। सानू कौन दसेगा, तुहानू जनरल दसेगी, सानू तो नहीं पता तुसीं की कीता, राइट। सानू तुसीं अगर डिस्कस भी करोगे कि भाजी मेरा ट्रेड लिखी सी मैं इस लेवल, सानू की पता थोड़ी मैपिंग की है उस ट्रेड की, तुसीं ट्रेडिंग व्यू ते की ड्राफ्ट करके ट्रेड डिसाइड की सी। जब तक साडे नाल तुसीं वो चीज़ शेयर नहीं करोगे जनरल दे राहीं, सानू कुछ नहीं पता, वी आर टोटली ब्लाइंड। तुसीं 10 घंटे गल करते रहो, क्यों रिंदर नहीं है ना जी, सानू नहीं पता। बिल्कुल भाजी, बिल्कुल बिल्कुल। तुसीं सॉफ्ट कॉपी जनरल दे विच ट्रेडिंग व्यू दा अपनी प्लान ट्रेड दा लिंक रखो, सानू शाम नूं शेयर करो कि भाजी आ मेरा लॉस होया, तुसीं सानू डिस्कॉर्ड ग्रुप शेयर करो, असीं ड्यूरिंग लाइव सैशन नूं डिस्कस करांगे, तुहानू उत्थे साडे वल्लों जिहड़ा जवाब मिल जाएगा नाल दी नाल, ते तुहानू इंप्रूव करन दा मौका मिल जाएगा। सो मैं गल कर रहा सीगा रिस्क मैनेजमेंट दी। सो 2% तो ज़्यादा अगर कोई भी ट्रेड तुहाडा कैपिटल ले जा रही है, डोंट टेक दैट ट्रेड। बिगनर आ असीं स्लो चलना, जिवें एक बच्चा पैदा होने तो बाद जो साल का हो जाता, पहला स्टैप बड़ी केयरफुली चलता है ना। पहली गल तो चलता नहीं डरदा मारा है ना, बहुत लोग हुण भी डरे हुए हैं, ट्रेड करते नहीं कि लॉस ना हो जाए, फिर कल किवें बनेगी।
ਸਲੋ ਚਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਤੱਕ ਗੱਦੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਹੀਕਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਹੁਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ $2-4,000 ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ 10 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਵਰ ਮੂਵ ਔਰ ਰਿਮੂਵ ਸਟਾਪ ਲਾਸ? ਕਿਉਂਕਿ this is the only tool you have against the risk, against the blowing of your account. It's the only protection you have against any accidental losses, right? So loss market 'ਚ possible ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। Okay, that's great. ਪਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ means that's great. Okay, so risk reward ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2% ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ 2%। ਓਕੇ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ $100 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 0.01 ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ 200 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 0.025 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਿਸੇ ਕੈਨਰਾ ਦੇ ਡਾਊਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀ ਪੈਟਰਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 40-50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਹਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ 1-2-3 ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿੱਟ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਡੈਡ, ਵੀ ਆਰ ਅਲਾਈਵ, ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ। ਬਟ ਲਾਸ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਡਾ ਛੱਡਿਆ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 1950 ਦੇ 2050 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ, 0.10 ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਮੇਜਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.30 ਜਾਂ 50 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ $23,000 ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੇ, ਮਾਈਨਸ। ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ 500 ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੇਡ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਸ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1600 ਕੁਝ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ, -23,000 ਮੀਨਸ 1 ਲੱਖ ਦਰਹਮ। ਹਰਿੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ? ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 1 ਲੱਖ ਦਰਹਮ ਦਾ ਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ $50 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਹੂ ਦਾ ਹੈਲ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲੇਗੀ। ਨੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਨੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਐਟ ਇਟ ਆਨ ਕੋਰਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਅਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲੰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਓਕੇ, ਫਿਰ ਈਗੋ ਕਰ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 6 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬੋਸ ਦੀ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੋਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ 2%। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ $200 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 0.20 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਯੂ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਓ, ਟੌਪ ਅਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1:2 3 ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 4 5 6 ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁੜ ਕੇ 0 ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜੀ $50 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਜਾਏਗੀ। ਸਕਾਲਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਕਾਲਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਬਾय ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $10 20 $50 ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ, ਰਾਈਟ ਹਰਿੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗਨਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। Consistency। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੈੱਡ ਹੈ ਨਾ ਬਲੂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਨਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਸ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜੋਗੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ? ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਾਊਂਟ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਅਕਾਊਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਡਨ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਫਰੋਡ ਹੈ, ਗੈਂਬਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੋਂਗ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਵਿਚ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨ। ਸੋ 2 ਆਵਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਵਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ 5-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਤਾਂ ਜੀ PhD ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਡੈਮ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, they damn care about my financial status. Even I am the sheikh, market damn care about me. Okay? Market has its own course. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਨੋ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ। ਬਿਗਨਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, so please fasten your belts, okay? You are going to become a trainers, okay? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਕੇ, no, we are not selfish। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਰਿੰਦਰ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। This is what we need, ਹਾਂਜੀ, this is what we need traders with us ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਲਵੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ? ਬਹੁਤ ਨੇ ਐਕਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ WhatsApp ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪੇਇੰਗ them ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ 24/7 ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 12 ਆਵਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਏ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾਏ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇਖੋ, ਲੱਭੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੇ। ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ economics.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੂਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਕਸਡ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਦੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸੇਮ ਕੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, $1 ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ $2,000 ਦਾ ਲੋਸ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 5-10 ਦਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ $1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸਿਸ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੋਦਰ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋਣਾ ਹਿਊਮਨ ਲਈ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਰੋਬੋਟਸ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਔਰ ਵਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਅਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡੈਡ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਸ $10 ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਸ਼ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ $500 ਬਣਨੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ 50 ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਫੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਲੋਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲੂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ 500 ਪਿਪਸ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ $1 ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, $2 ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਐਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ, 110% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਬਾਜੀ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, $500 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, then ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਵਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਟੂਲਸ
ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੱਟ ਲਓਗੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਨਹੀਂ, ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲਸ। ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੋਨੋਮਿਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਡੋਂਟ ਮੂਵ ਔਰ ਰਿਮੂਵ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿੰਦਰ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ E11 ਮਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਕੈਮਰੇ ਰੂਲਸ, ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਤੇ 4 ਬਲੈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, 4 ਬਲੈਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕੋਨੋਮਿਕਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਗਾਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ ਰੂਲਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਰੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਘੱਟ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਰੱਬੀ ਰੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੀਡ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਫੂਡ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਇਨਰਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਇਨਰਿਚ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਓ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, PR ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਿਕੋਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। So they have a hope back in Punjab, so they are coming back to Punjab. So you are the reason behind this all. Okay. So mindset ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। mindset ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ 3 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ $100 ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ, ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।
ਇੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ 80% 70 to 80% ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਿਗਨਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਂਬਲਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਆਪਣੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਵੇਟ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਰੀਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੀਲ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, then you can take passengers with you, otherwise okay keep flying in the simulation unit, okay। So stages of our traders go through। losses ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿੰਨੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਕਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਊਡਰਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ $1,00,000 ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ $1,00,000 ਵਾਪਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੈ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਜੌਬ ਦਾ? ਮੀਨਸ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਬੋਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2-4 ਘੰਟੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਡਨ ਫॉर द डे ਐਂਡ ਗੋ ਐਂਡ ਸਲੀਪ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇजेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 4-5 ਸਟੇजेस, ਇਹ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? 10 minutes to go. Any questions? Then we will close. Hello. No questions, Baji. I think no one have any question, Baji. Medri. Everything is simple and clear. No questions. I feel like I'm a baby here. I want to hold hands to try and start. You know, Medri, the amazing thing is the way you're feeling like a baby, and I was feeling the same in 2019. Same. And Harinder was feeling the same. Gurbez Singh was feeling the same, like a baby when we started, right? Pavi is feeling the same like you, okay? So Manpreet was feeling the same 2 months before, okay?
So this is not a awkward or only with you. No, this is with everybody. Everybody need to go through the same pain to come in the world actually. So if you want to give birth to baby, we have to bear the pain. So to become a trader, we have to bear this all emotions, ups and downs, and then learnings, and then frustrations of stop losses back to back, a streak of stop losses back to back. Okay, and then we learn how to control it. We learn as a team. Okay, so what are you feeling is everybody is feeling actually. You're not only different from us. You are the part of team, and this is the stages you have to go through. No, you can't bypass anything. You have to go through these all 4 qualifications to qualify as a trader. If you'll shortcut anything, that will make loss in future. So don't try to even overtake or shortcut anything. So we have to do this all to become a trader. Of course, we have money. We can give our money to somebody else who will trade on our behalf. But of course, they will not care about our money because that is our money, not his or hers. So we are teaching how to trade. We are teaching how to be a sniper. Okay, we are teaching how to handle your money, how to handle your emotions. So even you can deposit your money in the bank, but that is not the way we are here. We are here to take trading, to adopt trading as our profession, so we can get rid of our other frustrations, daily bosses things and daily offices. We have no time for family. We are just keep earning the money, and we have no time to spend that money on our happiness. We only have one day in a week, which is Sunday. Okay, so we need more time. We want more time freedom. So only we have by the way of trading. Otherwise, no. We will be in the same whirlpool again and again. ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ. whirlpool ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ. ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੇਬੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਫੋਰੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 3 months I wasted to open the account only. Matlab everyone is lucky who's the part of the team right now. You know what, Madhuri, what the thing is that we have so many expert traders with us. Okay, so when they started trading, they were not having the expert traders, so they have faced a lot of struggle. But we will overcome this with a short period of time. In a short period of time, so we are lucky that we have guidance. What we have learned today. We have Dr. Kulveer sir with us, so we Yes. all are blessed actually. We have Dr. Kulveer Singh Virji, Harinder brother, and so many Baldev Singh Virji, right? So We are a team, Daljit, so nobody is higher or lower. So ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟੀਮ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ that doesn't make sense to me actually. So share the first hand knowledge, don't change anything. Okay, so people can take maximum benefit out of that. If we are hiding something or we are tailoring the knowledge as per our convenience, so that is not the truth actually. So we are here as a team, so we are here to share your analysis, your issues. So likewise, you post a chart in Discord group and you will see how many people will support you. Okay, so this is the beauty of the team. So ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਿੰਦਰ, ਰਾਈਟ? ਰਾਜਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਮਤਲਬ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਰ ਵਿਦ ਹਿਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਫੀਲ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨ देयर ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ। as a team we are all together into this, and we have a common goal, which is a ultimate financial freedom. And I think we have different needs. I need $1 million. Somebody is okay with $100,000. Somebody is okay with $50,000. Somebody needs millions, billions of dollars. Okay,
So these desires are endless. So but we have a minimum requirement of $100,000 a year, so we can give our family a good standard life. Okay, so this is how our goals are, and we are all together. So slowly our team is improving. ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ slowly and steady ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ like institutions do. Okay, bit and bit we will be big team one day, and we will trade at one time with one size of lots. We will move the market and we will have a sure short win. Okay, ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਲਾਈਕ ਰਾਜਾ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ YouTube ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਵ? ਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ $100,000 10 ਮਿੰਟ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੀਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੀ, ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੀ. ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜੋ 100 ਲੋਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, 500-600 ਲੋਟ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਫ ਲੋਟ, ਛੋਟੇ ਲੋਟ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ. collective we are a big force who can push the market up to the desired pips. ਜਿਹਨੂੰ 100 ਪਿਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 50 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ. ਫਿਰ we will invest together in big projects. Okay, if you want, otherwise no, it's okay. Okay, those who want, they are welcome, more than welcome. So पैसा होए तो ही इन्वेस्ट करांगे ना, पैसा है ही नहीं तो की इन्वेस्ट करना, स्ट्रगल है. Okay, so as a team we will share our projects in there is a one page in Economics which is a resources. Anybody having any project, profitable project in their mind, share with me. We will discuss as a core team and we will start investing in your project. We will supervise it, we will appoint some people to manage that business, and we will take profit out of it, because if we have money then we can invest. A single person have ideas, have opportunities, but he can't start it because he is all alone, he have no money. But team, we can share the risk, and of course we are eligible to share the profits as well. So if anybody is having any idea, let me know. किसी कोल कोई बिजनेस ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰੋ. ਓਕੇ, ਸੋ even you can start a big industries in future. So that is the idea. As a team, if we have trust, faith and our trust in Vaheguru Ji, then we will move together. Okay, ये कोई terrorism नहीं है, ये कोई offensive नहीं है, ये एक team spirit है ये. Okay, the best thing is, let me tell you guys, the best thing, last 4 minutes is there, so I think I need to speak most important thing. Okay, so we have what we have is SAF. We have something great from SAF. SAF is a Sikh caregiving group. They are non-profitable, and they approached me last 10 days, I think. So they approached me because they are adopting kids. Sikhi Awareness Foundation. Underprivileged kids, okay, like sickly girls and backward Sikhs, okay, in the communities we can say. They have adopted 230 villages. They are expanding out of India also now in Nepal and other countries, okay. So wherever Sikhs lives and they are not in positions to give their kids a standard life and standard education, so they are supporting them, okay. This is Nishkam Seva Group, and we are not asking you for any donation or anything. We will never ask it actually. What they need is from us that ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਮਾਸਟਰਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਬੇਸਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 18 ਇਅਰਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ. ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੀਮ. ਬਟ 1167 ਕਿਡਸ ਟੂਗੈਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਮੀਨਸ. ਓਕੇ,
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀ ਲੌਂਚਡ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਨ 1 or 2 years। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੀਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ 100 years। The way we are moving is 100 years project। So any questions so far ji? No. At least यार feedback ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਗੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ 5-5 ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਾਂ ਥਰਡ ਡੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜੀ ਗੁਰਪੇਸ਼ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਗੁਰਪੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿਲਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫॉर ਆਵਰ ਟੀਮ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ